सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। आज के दिन 31 अक्तूबर 1984 ਨੂੰ दिल्ली ਵਿੱਚ तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ कह लीए कि रेल रोको दा अणमिथे समय लई अंदोलन दा ऐलान कीता सी ते अज दे बुलेटिन दे विच जाणांगे कि 1 महीने तक ये संघर्ष कित्थे पहुंचिया ते की हालात ने। अज पंजाब दे विच कोले नूं लैके जां फिर राष्ट्रपति दे कोल मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 नवंबर नूं जाणगे। उन्हां दी अपील नूं किहड़े-किहड़े विरोधियां ने ठुकरा दिता है, ये सारियां खबरां पंजाब दे अज दे बुलेटिन दे विच आपां करांगे। भारत अते दुनिया भर दीयां भी कई अहम खबरां ने, सारियां ते नज़र पावांगे ते सब तो पहलां पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे विच सुणदे हां। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला 31 अक्तूबर 1984 दा ओ दिन जरूर याद करांगे जदों तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नूं उन्हां दे दो सिख अंग रखियाकां ने गोलियां मार के मार दित्ता सी। उस दिन की होया सी थोड़ी जी आपां ब्रीफ दे विच जानकारी लै लैंदे आ। सवेरे 7:30 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी सी, केसरिया रंग दी साड़ी पाई हुई सी ते पहली मुलाकात इंदिरा गांधी दी पीटर उस्तिनोव दे नाल तय सी जो इंदिरा गांधी ते एक दस्तावेजी फिल्म बना रहे सी। दोपहर दे वक्त ब्रिटेन दे साबका प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन अते मिजोरम दे एक आगू दे नाल इंदिरा गांधी ने मिलना सी। शाम नूं ब्रिटेन दी राजकुमारी एन नूं खाणे ते सद्दिया होया सी। नाश्ते तो बाद जदों मेकअप मैन इंदिरा गांधी दे चेहरे ते पाउडर ते ब्लशर ला रहा सी तां उन्हां दे जिहड़े डॉक्टर ने रोजाना चैकअप करन वाले KP माथुर वो भी उत्थे पहुंचे सी, गल्लां बातां करदे रहे। 9:10 सवेर दे जदों होए तां इंदिरा गांधी जदों बाहर निकली तां धुप है जिहड़ी वो खिड़ी हुई सीगी। धुप तो बचाउण लई सिपाही नारायण सिंह छतरी लैके इंदिरा गांधी दे नाल चल रहे सी। कुछ कदम पिछे आर के धवन सीगे, उन्हां दे भी पिछे इंदिरा गांधी दे निजी सेवक नाथू राम सीगे। सब तो पिछे उन्हां दे निजी सुरक्षा अफसर सब इंस्पैक्टर रामेश्वर दयाल सीगे। इस विचाले एक मुलाजम भांडे लैके सामणेओं लंघिया जिन्हां दे विच उस्तिनोव नूं चाह दित्ती जानी सी तां इंदिरा गांधी ने कहा सी कि उस्तिनोव दे लई दूसरा टी सैट कड्डो। ते जदों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1 अकबर रोड नूं उन्हां दी रिहाइश एक सफदरजंग रोड दे नाल जोड़न वाले गेट ते पहुंची तां ओह धवन दे नाल गल्लां कर रही सी। धवन दस रहे सी कि प्रधानमंत्री दे हुक्मां दे मुताबिक यमन दे दौरे ते गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नूं संदेश भेज दिता गया ते ओह 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाणगे। उन्हां नूं पालम हवाई अड्डे ते रिसीव करन तो बाद इंदिरा ने ब्रिटेन दी राजकुमारी एन नूं दित्ती जाण वाली पार्टी दे विच शामिल होना सी ते अचानक उसे वक्त उत्थे तैनात सुरक्षा अफसर बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर कड्ढी अते इंदिरा गांधी उत्ते फायर कर दिता। इंदिरा गांधी दे ढिड विच गोली वजी। इंदिरा गांधी ने चेहरा बचाउण दे लई अपना सज्जा हत्थ चुक्या पर उस वेले बेअंत सिंह ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज तो 2 फायर होर कीते। ये गोलियां इंदिरा गांधी दे सीने अते कमर दे विच लगियां। 5 फुट दी दूरी उत्ते सतवंत सिंह अपनी ऑटोमैटिक कारबाइन दे नाल खड़ा सी। इंदिरा गांधी नूं डिगदे देख के दहशत दे विच आ गया, अपनी थां तो हिलिया तक नहीं। बेअंत ने उसनूं जोर दी आवाज़ विच कहा गोली चलाओ। सतवंत ने फौरन अपनी ऑटोमैटिक कारबाइन दीयां 25 गोलियां इंदिरा गांधी ते चला दित्तियां। बेअंत सिंह दा पहला फायर होए नूं 25 सैकेंड बीत चुके सी। होर मुलाजमां वल्लों कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सी। हुण सतवंत फायर कर रहा सी। रामेश्वर दयाल ने अगे दौड़ना शुरू कर दिता पर इंदिरा तक पहुंचण तो पहला सतवंत वल्लों चलाईयां गोलियां उन्हां दे पट अते पैर विच लगियां ते उत्थे ही ढेर हो गया। इंदिरा गांधी नाल काम करदे लोकां ने उन्हां दे जख्मी शरीर नूं देखिया तां एक दूसरे नूं हुक्म देण लगे। 1 अकबर रोड तो एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट ये देख
ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਨੇੜੇ ਗਾਰਡ ਰੂਮ ਤੋਂ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਖਣ ਲਾਲ ਫੋਤੇਦਾਰ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ RK ਧਵਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਧਵਨ, ਫੋਤੇਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਗਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਕਦੀ ਹੋਈ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਆਏ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਫਿਰ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2:23 ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਆਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਲ 2 ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਇਕੱਠੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਝੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰੇ ਆਈ, ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਟਰੈਕ ਛੱਡਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 2 ਟਰੈਕ ਰੋਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਰਮਲ ਲਾਈਨਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਗਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੜਾਈ ਆਪੋ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ 1-2 ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਜੋ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗੀ, ਮੈਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਚਲਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਚੱਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਚਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਰੇਲਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜੀ ਦਾ ਪਾਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਬਣਗੇ, ਥੋਥੋਂ ਨਾ ਦਵੇ। ਕਰਨੇ ਕਰ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 31 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ,
ਦੂਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਣਾ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਗ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੈਤੀ ਟੈਕਸ ਕੈਰੋ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਵਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੋ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇਗੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਲਿਆਏ ਹੈਗੇ, 4 ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਬਣਾਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 70% ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਸਟਨਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 70,000 ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8,000 ਟਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਅ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 2020 ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਸਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 5 ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅੰਕਲ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਰੇਟ 240 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤਸਕਰ ਬਣਾਤੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ PRTC EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਵੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸੀਖ ਪਾਤਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਰਵੀ ਕਰਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 4 ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਰਵੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ
ਸਾਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100% ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 60% ਗ੍ਰਾਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ 40% ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਾਰਿਆਂ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਅ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 2020 ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਚਨਪੁਰ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਬਰਹਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਲੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪਲੇਨ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਫਰੰਟ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੇਕ ਆਫ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੰਡ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗ ਲਿਆ। 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਐਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਵੇਚ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਅਨੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਐਲੇ ਖਾਨ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕਰਾਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਅਨੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਠੱਗੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਵੱਜਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਠੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬੁਨੈਮਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ 62,500 ਪਾਉਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ 60,34,436 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 75,062 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ 1848-49 ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਨਕ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਘਟੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਕਸੀਅਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੀਥ ਰੈਨੀਰ ਨੂੰ 120 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 120 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈ, 120 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 180 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 180 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਸੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਸਾਊਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.6 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹਲੇ ਅੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਟਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਟਾ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਗਰਮਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਲੂਸੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਫ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀੜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਿਉਂਦੇ ਕੀੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਉਪਨਾਮ ਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਜਲਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥਕਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਜੋਊ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੱਜੀ ਪਲਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਜੀਵਤ ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀ ਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਨੇਮਾਟੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ। ਨੇਮਾਟੋਡ ਕਾਮਨ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀ ਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਰਵਾ ਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਟਾਕਾਨੀਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਥੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਲਿਵਾਸਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੇਬਰ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਲਿਵਾਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਲਿਵਾਸਾ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਾਮੋਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੌਚਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।